میرے دوستو، نبی کے علم پر بحث کرنے والوں، نبی کے علم غیب سے انکار کرنے والوں، آؤ میں تمہیں ایک ایسی مضبوط دلیل دیتا ہوں جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے نا۔ اسی لیے وہ ذمہ دار علماء بھی بیٹھے ہیں۔ حضور کے علم غیب پر دلیل مکانوں سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، کتابوں کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کے علم غیب کے ثبوت میں مکانوں سے دلیل لائی جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب دیکھو، وہ کتاب دیکھو، وہ کتاب دیکھو، یہاں دیکھو، وہاں دیکھو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ یہ تو مسئلہ خدا نے حل کر دیا کہ مکان سے معراج کی رات خدا نے اپنے محبوب کو لامکان بلایا، اپنی ذات کا دیدار کرایا، محبوب نے ماتھے کی نظروں سے اپنے رب کو دیکھا۔ میرے محبوب آج تو مجھے اپنی طبیعت سے دیکھ، میں اپنی مشیت سے دیکھوں، آج تاکہ مجھے دیکھ لے، تاکہ تیرے علم غیب کا مسئلہ، یہ جھگڑا جو زمین پر مکان پر ہوتا ہے، یہ ختم ہو جائے اور یہاں سے تو واپس جا تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نبی کی نظر میں خدا کو دیکھا ہو، جس نبی کی نظر میں غیب الغیب کو دیکھا ہو، اس نبی کی نظر میں غیب، اس نبی کی نظر میں غیب کیا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا خالق کو دیکھنے والا مخلوق سے بے خبر ہو؟ مالک کو دیکھنے والا مربوب سے بے خبر ہو؟ رب کو دیکھنے والا، مالک کو دیکھنے والا مملوک سے بے خبر ہو؟ رب کو دیکھنے والا مربوب سے بے خبر ہو؟ حاکم کو دیکھنے والا محکوم سے بے خبر ہو؟ اللہ کو دیکھنے والا عبداللہ سے بے خبر ہو؟ اسی لیے خدا نے اپنی ذات کا دیدار کرایا۔ یہ مسئلہ رب نے لامکان میں حل فرما دیا، تو نبی کے علم پر مکانوں سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مسئلہ لامکان ہی میں حل ہو گیا، لامکان میں حل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات؟ تو وہاں بھی سلولی، یہاں بھی سلولی، نہ ادھر جواب نہ ادھر کا کوئی جواب۔ بیدم وارسی نے تو بہت اچھی بات کہی کہ بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ، کائنات کے بہار انہی سے، یہ سارے نظارے انہی سے، یہ ساری برکتیں سعادتیں انہی سے ہیں۔ میرے دوستو، سرکار کا صدقہ ہے۔ یہ زمین ملی تو رسول سے، آسمان ملا تو رسول سے، پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، پانچواں ہو، چھٹا ہو، ساتواں ہو، جنت رسول سے، کوثر رسول سے، میزان رسول سے، پل صراط رسول سے، جنت ملے گی رسول سے، جو نعمتیں ملی وہ بھی رسول سے، جو ملیں گی وہ بھی رسول سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی عطاؤں کا سلسلہ جس طرح کل جاری تھا آج بھی جاری ہے، صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرات میں کیا بتاؤں، جو کچھ ملا رسول سے، نماز رسول سے، روزہ رسول سے، حج رسول سے، زکات کی فرضیت رسول سے، عقیدہ رسول سے، نظریہ رسول سے، دین رسول سے، قرآن رسول سے، رحمان رسول سے، اسلام رسول سے، زمین رسول سے، سب کچھ رسول سے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، خود رب فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الدنیا، محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو نہ بناتا، لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں یہ آسمانوں کو نہ پیدا کرتا۔ اب ایک تیسری حدیث قدسی سن لیجیے، جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انفاس العارفین میں نقل کیا۔ یہ دنیا آسمان کو چھوڑو،
लौला का लवा अजहर तो रुबूबियती। ए महबूब, अगर मैं तुम्हें पैदा न करता, ये दुनिया आसमान क्या, मैं अपना रब होना जाहिर न करता। मैंने दुनिया बनाया तुम्हारे लिए, जमीन बनाई तुम्हारे लिए, मकान बनाया तुम्हारे लिए, मकीन बनाया तुम्हारे लिए, जमाना बनाया तुम्हारे लिए, जन्नत बनाई तुम्हारे लिए, कौसर बनाया तुम्हारे लिए, मीजान बनाया तुम्हारे लिए, गुलचराग बनाया तुम्हारे लिए। मैं कयामत कायम करूंगा। कयामत हो कि मुझे जरूरत नहीं, मगर कयामत कायम करूंगा महबूब तुम्हारे लिए। चांद सूरज तुम्हारे लिए, सितारे तुम्हारे लिए, ये कहकशा तुम्हारे लिए, महो माह महरो अंजुम तुम्हारे लिए, ये दरिया की रवानी तुम्हारे लिए, ये मौजों में तुग़यानी तुम्हारे लिए, ये आबशार के नगमे और नगमों को तरन्नुम तुम्हारे लिए, पहाड़ों की बुलंदियां तुम्हारे लिए, शजरो हजर तुम्हारे लिए, खुशको तर तुम्हारे लिए, बहरो पर तुम्हारे लिए, हर हर तुम्हारे लिए। और बात तो पते की ये है महबूब, मैंने जो अपना रब होना जाहिर किया है वो भी तुम्हारे लिए। अगर मैं तुम्हें न बनाता तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। अब मेरी मशीयत यही चाहती है, मैं यही चाहता हूं कि लोग मुझे रब जाने, रब माने, मेरी तौहीद का इकरार करें, अपने इल्म के जरिए नहीं, अपने हवास के जरिए नहीं, अपनी अक्ल के जरिए नहीं, महबूब तुम्हारी जुबान से सुनकर मुझे रब माने। सुभान अल्लाह। तुम्हारी जुबान से सुनकर मुझे रब माने, मेरी तौहीद का इकरार करें, अपने इल्म से नहीं, तुम्हारी जुबान से सुनकर, है ना। तो जो कुछ बनाया है तुम्हारे लिए, ये सारी रौनकें तुम्हारे लिए, ये बज़्म रज़्म तुम्हारे लिए, ये मैदान मकान तुम्हारे लिए, ये सारी कायनात और उसकी जगमगाहट तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मैं बोल ही रहा था, बेहतरीन रदीफ तैयार हो गई, और जब ये रदीफ बरेली पहुंची तो हदायत बख्शिश में छप गई, और आला हजरत इसी को उन्वान बना देते हैं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अब लिख रहे हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा, दहन में जबा तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हज़रात गिरामी, अल्लाह को कयामत कायम करने की जरूरत नहीं, मगर वो कहता हूं वो मैं कायम करूंगा तुम्हारे लिए। मैं तो आलिमुल गैब व शहादा हूं, मुझे तो मालूम है कि जहन्नमी कितने हैं, जन्नती कितने हैं, गुनहगार कितने हैं और इबादत गुजार कितने हैं, पापी कितने हैं, मुजरिम कितने हैं, मुझे मालूम है। मुझे कयामत की क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं, मगर मैं कायम करूंगा तुम्हारे लिए, ताकि लोग तुम्हारी कम से कम जो दुनिया में नहीं माना तो कयामत के दिन तो तुम्हारी अजमत देखें, तुम्हारी रिफात कयामत में देखें, तुम्हारी मानो मर्यादा कयामत में देखें। जिन्होंने तुम्हें यहाँ नहीं पहचाना तो कम से कम तुम्हारा जलवा यहाँ देखे, तुम्हारा महबूब यहाँ रंग देखे, तो तुम्हारा रंग दिखाने ही नहीं, महबूब तुम तो मेरे महबूब हो ना, रंग दिखाने ही के लिए नहीं, तुम्हारा रंग कयामत में जमाने के लिए रखा है। ए मुस्तफा, इसीलिए इमाम अहले सुन्नत की जबान बोल पड़ी, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगने से, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया, अगर मानना है तो यही मान, यही का मानना मोतबर होगा, और वहां मानने से तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगने से, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और दोस्तों क्या बात है, इमाम अहले सुन्नत ने तो इस नाते पाक के अंदर मक्ते में तो हद कर दी है। वो तो फरमाते हैं, ए लोगों यहाँ देर क्यों करते हो, अरे जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इसका मतलब ये है कि अगर दिल मदीने में है तो समझ लेना कि हम अलीपुर में रहकर भी मदीने में है, लेकिन अगर दिल मदीने में नहीं है, दिल मदीने में होना चाहिए। और अगर तुम्हारा पूरा बदन मदीने में है और दिल मदीने में नहीं है तो समझ लेना पासपोर्ट वालों, वीजे वालों,
مدینے میں رہ کر بھی مدینے میں نہیں ہو، ہے نا؟ اس لیے کہ ایک بات بتاؤ، مدینے پہنچنے کے لیے مومن کو مدینہ پہنچنے کے لیے نہ ویزے کی ضرورت ہے، نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ فلائٹ کا سفر کرنے کی ضرورت ہے، نہ مہر کی ضرورت ہے، نہ ٹھپا لگانے کی ضرورت ہے، نہ مال و زر کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ مومن کا دل تو محبوب کی چوکھٹ پر رہتا ہی ہے۔ تو اگر تمہارا دل مدینے میں ہے تو میں تمہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ لوگوں، اگر دل مدینے میں ہے تو سمجھ لینا کہ ہم بھارت میں رہ کر مدینے میں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، رمضان دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی طرف میں جس کو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، آئیے اب اس سے قریب ہو جائیے۔ ایک خوبصورت تمہید تیار ہے نا؟ اب ہمیں بھی آسانی ہے، آپ کو بھی آسانی ہے۔ اللہ کریم کیا فرما رہا، اور جس نے شاعر اللہ کی تعظیم کی بے شک یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ من یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ اگر دل کو متقی بنانا چاہتے ہو، پرہیزگار بنانا چاہتے ہو، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرو۔ یہ شاعر اللہ ہے کیا؟ اللہ کے دین کی نشانیاں۔ تو اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں کیا؟ میں نے کہا قرآن، جہاں تو نے یہ کہا کہ شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے، تو یہ بھی بتا دے کہ شاعر اللہ ہے کون، اللہ تیرے دین کی نشانی ہے کون، تیری نشانی ہے کون؟ تو قرآن ہی کہتا، اچھا جاننا چاہتا ہے تو سن، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ یہ میرے دین کی نشانی ہے، جانی پہچانی، بڑی روحانی اور بہت پرانی ہے۔ صفا میرے دین کی پہچان، اور اس پہچان پر امت کا ایمان۔ اللہ کہہ رہا یہ صفا مروہ، یہ صفا مروہ ہے کیا؟ پہاڑ کے دو ٹیلے، اب تو ٹیلے نہیں ہے نا، اب تو اس کو برابر کر دیا گیا ہے نا؟ کیا چکر لگانا پڑتا ہے؟ 7۔ اگر نہیں لگایا تو حج ہوگا؟ تو صفا مروہ کی صحیح جو ہے واجب ہے نا، واجب، ترک واجب کیا حج نہیں۔ میں نے کہا پڑھا کیا جاتا، کہا پڑھنا کچھ ضروری نہیں، چلنا ضروری، پڑھنا کچھ واجب نہیں، دوڑنا واجب ہے۔ دوڑو، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے دین کی نشانی ہے، یہ میرے دین کی پہچان ہے۔ پہاڑ کے دو ٹیلے مگر بڑے ہیں نکیلے، اتنے ہیں نکیلے کہ اگر دوڑو نہ تو حج نہ ہو۔ اللہ نے بندوں پر لازم کر دیا کہ جب بھی میرے گھر آؤ اور میرے گھر کا طواف کرو تو صفا مروہ پہ دوڑو، دوڑو، ہے نا؟ کیوں؟ یہ دوڑنا عبادت ہے، دوڑنا عبادت ہے۔ اگر علی پور میں کوئی دوڑے تو کوئی کہے گا یہ دوڑنا عبادت ہے؟ نہیں نا، مگر صفا مروہ پہ دوڑنا عبادت ہے۔ مسئلہ زمین کا ہے کہ زمین برابر نہیں ہے۔ علی پور کی زمین اور ہے، مکے کی زمین اور ہے، ہندوستان کے پہاڑ اور ہے، مکے کے پہاڑ اور ہے، ہندوستان کی پہاڑیاں اور ہے، مکے کی پہاڑیاں اور ہے، بھارت کا پتھر اور ہے، مکے کا پتھر اور ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پیارے کہ اگر حجر کا مقدر دیکھنا ہے تو مکے چلو، اگر پتھر کا مقدر دیکھنا ہے تو مکے چلو۔ مقام ابراہیم پتھر، حجر اسود پتھر، کعبہ پتھر، حتیم پتھر، صفا پتھر، مروہ پتھر، پہاڑیاں پتھر۔
ताजीम करो, हजर की ताजीम करो। अब अगर कोई पूछे पत्थर का एहतराम करो तो पूछ लेना कहाँ के पत्थर की बात कर रहा है, भारत के कहा नहीं, कहा वो जो काबा में नस्ब है, उस हजर की ताजीम करो। दिलों का तकवा, अगर दिल को परहेजगार बनाना चाहते हो तो मक्के के पत्थर की ताजीम करो, मकाम इब्राहिम की ताजीम करो, सफा पत्थर है ताजीम करो, मरवा पत्थर है ताजीम करो, वहां की पहाड़ियों का एहतराम करो, काबा पत्थर ताजीम करो, दिल परहेजगार होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस सफा और मरवा को अल्लाह ने अपने दीन की निशानी कहा है, अल्लाह ने अपने दीन की पहचान का कहा है, क्या उस पर किसी का निशान है? हजरत हाजरा पानी के लिए दौड़ी थी ना, अगर हजरत हाजरा के कदम पाक का वहां निशान होता तो हम उससे समझ लेते कि चूंकि उनके पांव का निशान है इसलिए अल्लाह ने कहा मेरे दीन की निशानी है। तो जिसकी बदौलत खुदा ने अपने दीन की निशानी कहा उसका कोई निशान नहीं है। अब अगर सुनियो तुम मुझसे पूछो कि सफा मरवा है क्या, तो मैं एक ही जुमले में इसकी हकीकत खोल के रख देना चाहता हूँ। सफा मरवा है क्या? हजरत हाजरा के कदम पाक से रौंदे जाने वाली जगह का नाम है। जनाबे हाजरा के कदम पाक का निशान सफा मरवा पर तो नहीं है, फिर भी खुदा कह रहा है ये मेरे दीन की पहचान है, निशानी है। वो जगह जहां मेरा नबी आराम कर रहा है, जहां मेरा रसूल आराम कर रहा है, जहां सारी कायनात का दूल्हा आराम कर रहा है, वो जगह कितनी अजीम निशानी है, वो जगह कितनी अजीम दीन की पहचान है। यहाँ से ये हमें एक उसूल मिल गया, सिर्फ सफा मरवा ही निशानी नहीं है, सिर्फ सफा मरवा ही निशानी नहीं है। अल्लाह के महबूब बंदे या बंदी से जिसको निस्बत हासिल हो जाए वो दीन की निशानी। सफा मरवा को हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदम पाक से निस्बत, तो सफा मरवा निशानी, गुंबदे खजरा निशानी, गुंबदे, अरे इससे बड़ी निशानी क्या? रसूल से निस्बत दीन की निशानी है ना, अहले बैत दीन की निशानी, अली दीन की निशानी, हसन दीन की निशानी। अरे जब हजर निशानी हो सकता है तो बशर क्यों नहीं हो सकता? और जब बशर हो सकता है तो फिर खैरुल बशर, ये दीन की निशानी है ना दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि रोज़े रसूल खुदा के दीन की पहचान है, रोज़े हुसैन खुदा के दीन की पहचान है, रोज़े अली खुदा के दीन की पहचान है, सिद्दीक़ अकबर खुदा के दीन की पहचान, फारूक आज़म खुदा के दीन की पहचान, उस्मान गनी खुदा के दीन की पहचान। अरे ये सारे सहाबा जब हजर पहचान हो सकते हैं तो बशर क्यों नहीं? वो सहाबा जैसे बशर, अहले बैत जैसे बशर। अब ये ना कहना कि बगदाद में गौसे आजम का गुंबद खुदा के दीन की पहचान, गरीब नवाज का गुंबद खुदा के दीन की पहचान, कब्र शरीफ खुदा के दीन की पहचान। तो अजमेर जाने वालों, जब इहाते नूर में दाखिल होना और अपने उस सर के ऊपर गुलाब की टोकरी रखते हो ना, और रख के गरीब नवाज के मजार शरीफ के अंदर जाते हो कि नहीं, फूल पेश करते हो ना, और जो चक्कर लगा के आते हो, कब्र चूमते हो ना, कब्र चूमते हो ना, क्या चूमते हो? माइकी चूमते हो? क्या चूमते हो? बोलो बोलो, क्या चूमते हो? कब्र चूमते हो ना, कब्र चूमते हो, है ना? यही तो हम पर एलिगेशन है कि सुन्नी लोग कब्र चूमते। क्या जी हालत की बात है, हम कब्र नहीं चूमते, हम कब्र नहीं चूमते। जो कब्र को कब्र समझकर चूमता हो उससे सवाल करो। हमारे सुन्नत कब्र नहीं चूमते, है ना? हम जब अजमेर में दाखिल होते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, फिर एक चक्कर लगाकर पार्टी आते हैं, कब्र को चूमते। बज़ाहिर तो यही लोग देखते हैं ना कि कब्र चूम रहे, कब्र नहीं चूमते हैं। हम दीन की निशानी चूमते हैं, जो दीन की पहचान है उसका बोसा लेते हैं, क्योंकि मेरा ख्वाजा
ہم قبر نہیں دیکھتے ہیں، اس قبر کی نسبت کو دیکھتے ہیں، ہم اس قبر کی نسبت کو دیکھتے ہیں جو اوپر بنا ہوا ڈھانچہ ہے، اس کو نسبت ہے خواجہ اجمیری سے، عطائے رسول سے، معین بے کسا سے، غریب نواز سے، ہم ہر ولی کی قبر کو چومتے ہیں، یہ عقیدہ دل میں رکھ کر چومتے ہیں، یہ خدا کے دین کی پہچان ہے، یہ خدا کے دین کی نشانی ہے، تو ہر ولی کا گنبد ہو یا قبر ہو، وہ خدا کے دین کی پہچان ہے، خدا کے دین کی پہچان ہے۔ حضرات گرامی، اب میں کیا عرض کروں؟ تو جس نے تعظیم کی، اللہ فرماتا دلوں کا تقویٰ، دلوں کا، تو اب جتنا تعظیم کرو گے اتنا دل پرہیزگار ہوگا، جتنا تعظیم کرو گے اتنا دل پرہیزگار ہوگا، بہت زیادہ تعظیم کرو گے بہت زیادہ پرہیزگار ہوگا، اور جب بہت زیادہ پرہیزگار ہوگا تو کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور جب کبھی بیمار نہیں ہوگا تو اس دل میں تم سے پیار ہوگا، جب بہت زیادہ پرہیزگار دل ہوگا تو اس میں حسد کی بیماری نہیں، جلن نہیں، بغض نہیں، عناد نہیں، تعنت نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، یہ حسد ہمارے لیے نہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ بغض و حسد، یہ جلن، یہ جیلسی ہمارے لیے نہیں۔ اسلام تو محبتوں کا امین ہے، اسلام تو محبتوں کو بانٹنے کے لیے آیا ہے، رسول کائنات کی زندگی تو ہمارے لیے نمونے عمل ہے، رسول نے تو ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں تعلیم دی ہے حسد نہ کرنا، کسی سے جلنا نہیں، کسی سے دل میں کینہ نہ رکھنا، بغض نہ رکھنا، عناد نہ رکھنا، دشمنی نہ رکھنا، یہ میرے رسول کی ہدایت ہے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ اسلام کے ماننے والوں کو قرآن نے یوں ہی آوارہ نہیں رکھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ اگر تم اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو، اگر تم اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا پاکیزہ اخلاق دیکھو، اگر تم اپنی سیرت کو اچھی سیرت بنانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی کتاب زندگی کا کہ وہ انمول جو سیرت کے پہلو ہیں ان پر نظر ڈالو، اگر تم اچھے بن کے رہنا چاہتے ہو تو اچھے رسول کی جو ہدایتیں ہیں، ان کی جو تعلیمات ہے اس کو نگاہوں کے سامنے رکھو اور اسی سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالو۔ میرے سامنے پیارے ایک حدیث آ گئی ہے جسے میں پیش کر دوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ساری خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے، یعنی اس کی خواہش اپنی خواہش نہ رہے، اس کی خواہش پر ہماری تمہاری ہر خواہش پر مدینے والے کی تعلیم کا رنگ چڑھ جائے، اگر چڑھ گیا تو مومن ہو، ہے نا؟ تو دوستو، نبی کی تعلیمات کو اپنی نفسانیت پر ایسا غالب کرو کہ ہماری خواہش مردہ ہو جائے اور نبی کی تعلیمات زندہ ہو جائے، ہے نا؟ دوستو، اگر نبی کی تعلیم ہے کیا؟ تم چلتے پھرتے دیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ کی تعلیم کو تو ابو بکر صدیق کو دیکھو، فاروق اعظم کو دیکھو۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ ابو بکر ہے کیا تو میں یہ کہوں گا مصطفیٰ کی تعلیم کا نام صدیق اکبر ہے، مصطفیٰ کی تعلیم کا نام فاروق اعظم ہے، مصطفیٰ کی تعلیم کا نام عثمان غنی ہے، مصطفیٰ کی تعلیم کا نام علی مرتضیٰ ہے، مصطفیٰ کی تعلیم کا نام طلحہ زبیر ہے، مصطفیٰ کی تعلیم کا نام خالد بن ولید ہے، مصطفیٰ کی تعلیم کا نام ابو عبیدہ ہے، مصطفیٰ کی تعلیم کا نام یہ سارے صحابہ ہے، حسنین کریمین۔ مصطفیٰ کی
تعلیم کا نام امام اعظم ابو حنیفہ مصطفیٰ کی تعلیم کا نام امام احمد بن حنبل مصطفیٰ کی تعلیم کا نام امام بخاری مصطفیٰ کی تعلیم کا نام امام مسلم مصطفیٰ کی تعلیم کا نام امام ترمذی مصطفیٰ کی تعلیم کا نام محدث داؤد مصطفیٰ کی تعلیم کا نام امام ابو داؤد مصطفیٰ کی تعلیم کا نام امام نسائی مصطفیٰ کی تعلیم کا نام امام ابن ماجہ مصطفیٰ کی تعلیم کا نام غوث اعظم رسول کی تعلیم کا نام غریب نواز رسول کی تعلیم کا نام نظام الدین اولیاء رسول کی تعلیم کا نام بابا فرید گنج شکر مصطفیٰ کی تعلیم کا نام محبوب الہی مصطفیٰ کی تعلیم کا نام مخدوم سمنانی مصطفیٰ کی تعلیم کا نام علاء الحق پنڈوی مصطفیٰ کی تعلیم کا نام نور قطب عالم پنڈوی مصطفیٰ کی تعلیم کا نام سید سالار مسعود غازی مصطفیٰ کی تعلیم کا نام سرکار برکت اللہ ماہروی مصطفیٰ کی تعلیم کا نام آل رسول ماہروی مصطفیٰ کی تعلیم کا نام امام احمد رضا محدث بریلوی مصطفیٰ کی تعلیم کا نام سرکار کلام مختار اشرف مصطفیٰ کی تعلیم یہ جتنے پیرانے طریقت ہے شریعت بھی ہے طریقت بھی ہے یہ مصطفیٰ کی تعلیم کا نام ہے اب بات سمجھ میں آ گئی پیارے ہم اجمیر جاتے ہیں قبر چومتے ہیں خواجہ کی نہیں مصطفیٰ کی تعلیم کو چومتے ہیں مصطفیٰ کی ہدایتوں کو چومتے ہیں مصطفیٰ کی تعلیمات کا بوسہ لیتے ہیں تو جس نے اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کی یہ کیا ہے بھیا میرے دلوں کا تقویٰ اچھا یہ بولیے آپ نے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے نا منہ بند رہے گا ابھی رات بھی تو ایسی نہیں ہوئی ہے منہ کھولو گے کب میں آپ سے منہ کھلوانا بھی جانتا ہوں اب پیدرا بدلتا ہوں رخ بدلتا ہوں ایسا استغراق بھی نہیں چاہیے کہ بولنے والے کو پریشانی ہو پتہ نہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے یہ کون سا استغراق اگر یہی استغراق آپ کے اندر ہے وہ نماز میں لائیے وہ عبادتوں میں لائیے ہے نا نماز میں ایسا استغراق تو آپ کے پاس نہیں ہے نماز کے لیے ہاتھ باندھتے اللہ اوپر چلے گئے مارکیٹ میں کیا کھا رہے ہیں جلیبی کھا رہے ہیں بیوی گئی تو آئی کہ نہیں آئی یہ استغراق جو ضروری ہے وہ نمازوں کے اندر عبادتوں میں رہنا چاہیے جلسے میں رہے یا نہ رہے جہاں ضروری ہے وہاں نہیں ہمارے مولانا صاحب نے جو استغراق ارے یہ کون سا استغراق خدا کے دین کی نشانی بولو سبحان اللہ میں تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں نماز دین کی نشانی ہے کہ نہیں بولو اب آپ کو بولنا پڑے گا روزہ بولیے دین کی نشانی حج دین کی نشانی جتنی عبادت ہے دین کی نشانی کعبہ دین کی جانے کعبہ دین کی نشانی نماز پڑھتے ہیں نا یہ دین کی نشانی یعنی نماز پڑھنے سے آپ کا دل متقی ہوگا اسی لیے سرکار فرماتے لا صلاۃ الا بحضور القلب نماز اس وقت تک نہیں مکمل ہوگی جب تک دل حاضر نہ ہو دل کہاں حاضر نہ ہو نماز میں یعنی اگر دل کو حاضر رکھنا ہے تو نماز میں حاضر رکھو اگر تمہارا دل نہ حاضر ہے تو سمجھ لینا حاضر ہے اور دل اگر غائب ہے تو سمجھ لینا کہ تم بھی غائب ہو نماز پڑھ رہے ہو مگر غائب ہو آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو حاضر بنا کے دیں اب تک بہت غائب رہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے جانے کس وقت دم ٹوٹ جائے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے تو نماز دین کی نشانی عبادت کس کی اللہ کی عبادت اب بتاؤ کہ نماز جو دین کی نشانی ہے اس میں جو کچھ آپ پڑھتے ہو کس کے لیے
جلدی جلدی بولو. اللہ کے لیے. اور جو کچھ کرتے ہو کس کے لیے؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہو کس کے لیے؟ جھکتے ہو کس کے لیے؟ سجدہ کرتے ہو کس کے لیے؟ بیٹھتے ہو کس کے لیے؟ جتنی دیر نماز میں تمہاری نقل و حرکت جو ایکٹیویٹیز ہے کس کے لیے؟ تو جو کرتے ہو کس کے لیے؟ اور جو کچھ پڑھتے ہو کس کے لیے؟ تو نماز میں فاتحہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ پڑھتے ہو نا. سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا. تو نماز میں فاتحہ پڑھتے ہو کس کے لیے؟ دوسری سورت ملاتے ہو کس کے لیے؟ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح اللہ کی اللہ کے لیے. اور کچھ پڑھتے ہو جب تشہد کی حالت میں ہوتے ہو. آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو نماز میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے لیے, جو کچھ پڑھتے ہیں اللہ کے لیے, تو تشہد میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بولو. التحیات پڑھتے ہو, درود بھی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہو نا. یہ کس کے لیے؟ السلام علیکم ایھا النبی, یہ کس کے لیے؟ آپ نے تو یہ کہا کہ نماز میں جو ہم کچھ پڑھتے ہیں اللہ کے لیے, جو کرتے ہیں اللہ کے لیے, تو نماز میں نمازیوں درود بھی تو ہے, سلام بھی تو ہے. یہی مجھے سمجھانا ہے اور یہی آپ کو سمجھنا ہے کہ خدا نے اپنی عبادت درود اور سلام اپنے محبوب پر رکھا. میرے بندو, درود و سلام میرے محبوب پر پڑھو گے, عبادت میری ہوگی. سلام مدینے والے پڑھو, عبادت میری ہوگی. درود مصطفیٰ پر, عبادت میری. درود آل نبی پر, عبادت میری. اب درود کو واجب بنا دیا, سلام کو واجب بنا دیا. سلام پڑھو. سلام کیا پڑھتے ہو آپ؟ ایک بات بتائیں, اللہ نے محبوب پر سلام پڑھوایا. السلام علیکم ایھا النبی, مطلب بتاؤں, میں مطلب بتاؤں, یا نبی سلام علیکہ, یہ مطلب ہوا نا. السلام علیکم ایھا النبی کا مطلب کیا ہوا؟ یا نبی سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ. ہم عربی میں کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی, السلام علیکم ایھا النبی. عربی میں. اردو میں کیا؟ یا نبی سلام علیکہ. نماز میں آپ سلام پڑھتے ہو نا؟ نہ پڑھو تو نماز نہیں. پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا پوچھو ان بے وقوفوں سے کہ جو چیز نماز کے اندر حلال ہے وہ نماز کے باہر حرام کیسے؟ جو نماز کے اندر جائز ہے وہ باہر ناجائز کیسے؟ بولے ٹھیک ہے, آپ جلسوں میں پڑھتے ہیں سلام پڑھیے مگر بیٹھ کر پڑھیے, کھڑے ہو کر نہ پڑھیے. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ چونکہ نبی پر درود و سلام نماز کے اندر بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے, لہذا کھڑے ہو کر پڑھنا ناجائز. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو جیسی تیری دلیل ویسی میری دلیل. چونکہ نماز میں قرآن کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے, لہذا بیٹھ کر قرآن پڑھنا ناجائز. بولے یہ کیا؟ میں نے کہا وہ کیا بھائی, جیسی تیری مٹھائی ویسا میرا فاتحہ, جیسی تمہاری دلیل ویسی میری دلیل. چونکہ نماز میں بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے سلام, لہذا کھڑے ہو کر پڑھنا ناجائز. تو میرا, اگر تیرا چونکی ہے میں لیتا ہوں, اب میرا چونکی تو لے لے. تیرا چونکی میں لیتا ہوں, میرا چونکی تو لے لے. چونکہ نماز میں قرآن کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے, لہذا بیٹھ کر کے پڑھنا ناجائز. بیچارے حافظوں کا تو برا حال ہو جائے گا, وہ کیا کریں گے؟ وہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اسی لیے دوستو, یہ چونکی آج میرا جی چاہتا ہے کہ جامعہ قادریہ مظہر العلوم کے اس سالانہ اجلاس میں لفظ چونکی کا اپنی اس تقریر میں ایسا میجر آپریشن کروں کہ لفظ چونکی کبھی سر اٹھانے کی کوشش کرنا چاہے تو نہ اٹھائے, نہ اٹھا سکے. یہ چونکی کرتے ہو کہ چونکی یہ ہے تو چونکی وہ ہے, چونکی. اب مجھے بتا, جماعت کا مولوی جواب دے,
नमाज जनाजा में क्या पढ़ता है? नमाज जनाजा में, ये नमाज जनाजा है क्या? दुआए मग़फ़िरत मैयत के लिए मगर इबादत खुदा की। मैंने कहा मौलवी साहब बताओ, बहुत चूकी कर रहा था, नमाज जनाजा में क्या पढ़ता है? ये भी तो इबादत खुदा की है। दुआए मग़फ़िरत मैयत के लिए मगर इबादत मौलाना खुदा की है। नमाज जनाजा में क्या पढ़ता? सूरह फातिहा कहा नहीं, इखलास कहा नहीं, सूरह फलक नहीं, सूरह नास नहीं। मैंने कहा कुरान का दिल सूरह यासीन कहा नहीं, सूरह कहा नहीं। अरे मैंने कहा कोई सूरत कहा नहीं, कोई आयत नहीं, फिर क्या पढ़ता है? मौलवी साहब ने दबी दबी जबान में कहा नबी पर दरूद व सलाम। मैंने कहा कैसे पढ़ता है? बोले खड़े खड़े। मैंने कहा बैठते तो नहीं, बैठ के नहीं, खड़े खड़े। अगर मैं बैठना भी चाहूं तो 1000 पीछे खड़े हैं, वो मुझे खड़ा कर देंगे। तो नमाज जनाजा में क्या पढ़ता? दरूद व सलाम कैसे? खड़े खड़े खड़े, बोलो खड़े खड़े, गड़े गड़े। अब अगर मौलवी बैठना भी चाहे तो पीछे वाले बैठने नहीं देंगे। ये बैठने का की जगह नहीं है, खड़े होकर पढ़ो। अब जुमला मैं आपको दे रहा हूं अलीपुर वाले, क्योंकि ये जामिया कादरिया का सालाना इजलास है। मेरे खुदा ने नमाज जनाजा के अंदर कुरान पढ़ना माफ कर दिया, मगर नबी पर दरूद व सलाम पढ़वाया, वो भी खड़ा करा के, ताकि दुनिया ये देख ले कि जिस तरह मैं अपने नबी पर नमाज में बिठा के दरूद व सलाम पढ़वाता हूँ, इसी तरह खड़ा करा के। ऐसे सरफिरों को तो खुदा की बारगाह में अपील करनी चाहिए कि मौला आप तो सलाम कयाम के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, तुम्हें अपनी इबादत में कैसे शामिल कर लिया? तो ये खुदा के दीन की निशानी है, अफजलुल इबादत नमाज है ना। ये नमाज है क्या? आयत सलात नाजिल हुई, क्या बात। सहाबा ने अर्ज किया कैफा नुसल्ली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल हम नमाज कैसे पढ़ें? और नमाज कैसे पढ़ें? कैसे पढ़ें? तो हुजूर ने नहीं कहा कि कुरान देख लो, हुजूर ने नहीं फरमाया कुरान पढ़ लो। और आज हमें जमात वाले कुरान की तरफ ले जाते हैं। यही तो अहले सुन्नत और उनमें फर्क है कि हम तो हुजूर की तरफ ले जाते हैं, कुरान की तरफ ले जाते हैं। हम अहले सुन्नत हुजूर की बारगाह में ले जाते हैं, और हम क्या ले जाते हैं? खुद कुरान ले जाता है कि मेरा काम हुक्म लाना है, हुक्म बताना है, तरीका बताना नहीं। तो सहाबा ने अर्ज किया, सहाबा को ये मालूम था कि नमाज की फर्जियत लेना है, कुरान से ले लो। पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका क्या है? इतनी बात तो वो जानते थे कि हुक्म तो आ गया है ना, आयते सलात नाजिल हो गई है। सहाबा ने पूछ लिया कैफा नुसल्ली, हम कैसे पढ़ें? तो हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि कुरान खोल के देखो, कुरान देख लो। और उसमें खोल के देखने की क्या है? कुरान में देखो, खोल के देखने की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा, था ही नहीं ऐसी सूरत में। तो हुजूर ने क्या फरमाया? सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। साहबा ने पूछा मैं नमाज कैसे पढ़े हम लोग? तो हुजूर ने फरमाया जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखो, जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो वैसे तुम करो। मैं खड़ा हूँ जैसे मैं खड़ा हूँ तुम करो, मैं हाथ उठाऊं जैसे जैसे वैसे वैसे तुम करो, जैसे जैसे जो मैं करूँ वो तुम करो, है ना। बड़े नमाजी बन के आए, सारा सब तो तरीका सीख लिया, और सीखने के बाद कहते हैं कि बड़े नमाजी हैं, है ना। यानी जिसने नमाज सिखाया है उसको वसीला बनाने में दुश्वारी हो रही है। अरे बेईमानो, नमाज किसी ऐसे तरीके से क्यों नहीं पढ़ते
जो रसूल के तरीके से हट के हो। और जब रसूल के तरीके ही पर पाबंदी है तो फिर रसूल को वसीला बनाने से इनकार क्यों है ना? ये नमाज तो रसूल ही के वसीले से मिली है ना, और तरीका तो रसूल ही के वसीले से मिला। हुजूर ने क्या फरमाया? जैसा मुझे पढ़ता देखो, जैसा मुझे ऐसे हज के बारे में। ये हज क्या है? तो हुजूर ने फरमाया खुजू अन्नी मना से कहूं। अब इसका आसान तर्जुमा कर दो, नमाज जैसा मुझे पढ़ता देखो, हज जैसा मुझे करता देखो। नमाज जैसा पढ़ता देखो, हज जैसा करता देखो। अब हज में जो जो मैं करूं सो सो तुम करो। जैसे मैं चलूं वैसे तुम चलो, जैसे मैं चक्कर लगाऊं वैसे तुम चक्कर लगाओ, जैसे मैं अकड़ के चलूं जब मैं अकड़ के चलूं तुम अकड़ के चलो, जैसे मैं जहां मैं अकड़ के चलूं वहां तुम अकड़ के चलो, जहां तुम दौड़ो जहां मैं दौड़ूं वहां तुम दौड़ो, जहां मैं मारूं वहां तुम मारो, जैसे मैं मारूं वैसे तुम मारो। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हज के दिनों में जाते हैं और रमी करते हैं, रमी जमात, शैतान को कंकर मारते हैं ना, तो कंकर कहाँ से इकट्ठा करते हैं? मुजदलफा से, और मीना में लेके पहुंचते हैं, कंकर मारते हैं। और कुछ लोग, कुछ हाजी तो मुझे ऐसे मिले कि जूता फेंक के मार रहे थे। मैंने कहा हाजी साहब ये मना है। अरे कहा मैं भी जानता हूँ मना है, छोटी सी कंकरी से क्या हॉल इसका होने वाला। बहुत दिनों के बाद तो मौका मिला, ये शैतान मिला, बहुत परेशान किया हजरात, इसने बहुत सताया। खलवत में सताता था, जलवत में सताता था, नमाजों में सताता था, घरों में सताता था, जब मैं इबादत के लिए खड़ा होता था तो सताता था, काम में, वक्त में, हर जगह सताता था। आज मुझे मौका मिला है, कंकर से क्या होता, मारो जूता। आज भड़ास निकालने का चांस मिला है, भड़ास निकालने। जब हज हो जाता है तो हुकूमत सऊदिया टर्कों जूते चप्पल उठा के वहां से ले जाती है। इतने जूते शैतान पर पड़ते हैं, शैतान है ना। अब देखिए, मारता है हाजी कंकरी, बोलता कुछ नहीं, पत्थर मारता है। और पत्थर मारना अय्यामे हज में मारा किसको? शैतान को। इबादत किसकी? क्या बात, यानी शैतान को पत्थर मारो, इबादत खुदा की। तो इसका मतलब ये है कि हज एक ऐसी इबादत है जिसमें रंग रंग का मजा है। कहीं अकड़ना इबादत, कहीं दौड़ना इबादत, कहीं चक्कर लगाना इबादत, कहीं ठहरना इबादत, मारना इबादत। मारो, इशारा समझो, मारो। मैं अलीपुर के लिए नहीं कह रहा हूं कि पीर साहब बोल के गए मारो तो यही ठोकाई शुरू करो, नहीं बाबा, ऐसा नहीं। जब मीना में जाओ मारो। अरे भाई, शैतान दिखता है जो मारो, नहीं दिखता तो नहीं, दिखता नहीं। फिर कहा वही जगह है जहां शैतान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धोखा दिया, देना चाहा, वो जगह है अलामत के तौर पर। अब जब वहां पत्थर पड़ता है तो शैतान को तकलीफ होती है ना। तो शैतान को तकलीफ देना खुदा की इबादत, अब मारना नहीं। अगर अलीपुर में कोई भटक के आ जाए तुम्हारी मस्जिद में और कहे मैं तो आया हूँ सुन्नत सिखाने के लिए, अच्छा भाई ठीक है, बैठ जाओ मैं तुम्हारा सुन्नत सीखूंगा, सिखाओ सुन्नत। तो कहेगा देखिए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नंबर 1, सुन्नत नंबर 2, सुन्नत नंबर 3, सुन्नत नंबर 4, सुन्नत नंबर 5, सुन्नत नंबर 6, सुन्नत नंबर 7, सुन्नत नंबर 8, सुन्नत नंबर 9, 8, 9, तो सुन्नत नंबर 10। और जब 10 कहे तो आओ पास, 10 हमने तुझसे सीख लिया, अब 11वीं सुन्नत सुन्नियों से ले ले। वो क्या? अब दोबारा हमारी मस्जिद में ना आना, दोबारा हमारी मस्जिद में ना आना, इसलिए कि मस्जिद में आने देना मुनाफिक को ये भी रसूल की सुन्नत है, और बाद में नाम ले लेके निकालना ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है।
आने देना ये भी रसूल की सुन्नत है, ढील देना ये भी रसूल की सुन्नत है, रुखसत देना ये भी रसूल की सुन्नत है, बाद में नाम लेकर मस्जिद से निकालना ये भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। और सरकार ने जो नाम पनाम निकाला, या फलानो फइन्नका मुनाफिक, या फलानो फइन्नका मुनाफिक, या फलानो फइन्नका मुनाफिक, ए फला तू निकल जा तू मुनाफिक है, ए फला तू निकल जा तू। तकरीबन रसूल ने 13 या 14 लोगों को मुनाफिक कह के मस्जिद से निकाला। और निकलने वाले, ताज्जुब की बात यह है, वो 13 या 14 मुनाफिक निकलने वाले किसी ने एतराज नहीं किया, ए अल्लाह के नबी, अरे मगर आप मुझे मुनाफिक कह रहे हैं तो मेरे माथे पर तो लिखा नहीं है, निफाक तो दिल की हरकत का नाम है, वो तो दिल में है। मगर माजी के मुनाफिक जानते थे ये गैब का रसूल है, इनसे उलझोगे तो अभी निफाक ही खुलेगा, और उलझोगे तो सारा राज खुल जाएगा। सुन्नी मस्जिद में भटक कर, अटक कर, लटक कर, पटक कर, अगर कोई आ जाए आने दो, आने दो, ये भी सुन लो। बाद में इसको थोड़ा सा झटका दे के निकालो, ये भी सुनना, ये भी। और कहे, और चलते चलते जब जाने लगे कह देना दोबारा यहाँ ना, यहाँ दोबारा ना आना। तो सुन्नियों, हम अहले सुन्नत से हमारा ताल्लुक है, रिश्ता है। बात समझ में आई? तो ये सब खुदा के दीन की निशानी, नमाज निशानी है, रोजा निशानी है, हज निशानी है। बोलो, ये इबादत है किसके वसीले से मिली? मुझे बताओ कुरान किसने दिया, मुझे बताओ अहकाम किसने दिया, मुझे बताओ हलाल और हराम का इम्तियाज किसने किया, मुझे बताओ ये उसूल कहां से मिला, मुझे बताओ ये नजरिया कहां से मिला, मुझे बताओ ये दीन किसने दिया, मुझे बताओ इस्लाम की दौलत नाजवान किसके कहने से मिली, मुझे बताओ कुरान की 114 सूरत है, कुरान में जो 6666 आयते करीमा है, तो किसके वसीले से मिली? वो एक ही नाम है ना, रसूल के वसीले से मिली। आज समझ में आए, सारा दीन रसूल के वसीले से मिला। मैं तो एक बात बताऊं, ईमान भी रसूल के वसीले से, कुरान भी रसूल के वसीले से, और सच ये है खुद रहमान मिला तो रसूल के वसीले से। हम खुदा तक पहुंचे तो मुस्तफा के वसीले से, खुदा हमें मिला तो मुस्तफा के वसीले से। जभी तो मेरे दादा मुहद्दिस आज़म हिंद की जबान बोल रही है, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चाहिए छत पे जीना चाहिए। अगर आपको अपने मकान की छत पर जाना है तो जीनों का सहारा लेना पड़ेगा, बगैर जीने के सहारे के आप अपने मकान की छत पे नहीं जा सकते। तो दोस्तों, जब बगैर ये दुनिया के अंदर, जब जीने के बगैर, सीढ़ियों के बगैर, जब आप अपने मकान की छत पे नहीं जा सकते तो मुस्तफा के बगैर खुदा तक कैसे पहुंच सकते हो? मुस्तफा के बगैर खुदा तक कैसे पहुंच सकते हो? तो खुदा तक पहुंचना है, रसूल तक पहुंचो। एक बात बताए, इसीलिए मैं कहता हूं ये नमाज काबिले ताजीम, रोजा काबिले ताजीम, हज काबिले ताजीम है, ज़कात इबादत काबिले ताजीम है, नमाज के अंदर जितने अरकान काबिले ताजीम है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, नमाज की ताजीम करो, नमाज पढ़ो, पाबंदी से पढ़ो। यही हमारे अंदर कमी है, इसी का ताना हमें दूसरे देते हैं, दूसरी जमात, दूसरे फिरके के लोग यही देते हैं, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता। आज दस्तारबंदी के आखिरी पड़ाव में ये कसम खाकर यहाँ से जाओ कि आज बच्चा बच्चा फज्र के लिए उठेगा और मस्जिद को भर देगा। हम नमाज पढ़ेंगे, इस बात की कसम खाओ। नमाज का एहतराम करो, नमाज की ताजीम करो, रोजा इबादत है ताजीम करो, हज इबादत है ताजीम करो। मगर दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल की आवाज है, और दिल की आवाज ही नहीं, वो अहले सुन्नत का अकीदा भी है, वो अहले सुन्नत का नजरिया भी है, वो अहले सुन्नत का यकीन भी है कि नमाज की
की ताजीम बेशक करो, मगर नमाज लाने वाले नबी की ताजीम पहले करो। रोजे की ताजीम करो, लाने वाले की ताजीम पहले करो। ज़कात की ताजीम करो, लाने वाले की ताजीम पहले करो। हज की ताजीम करो, लाने वाले नबी की ताजीम करो, पहले करो। कुरान की ताजीम करो, लाने वाले कुरान को उसकी ताजीम पहले करो। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, वो नमाज की ताजीम क्या कर पाएगा जो लाने वाले रसूल की ताजीम न कर सका। वो रोजे की ताजीम क्या कर पाएगा जो लाने वाले नबी की ताजीम न कर सका। वो हज और ज़कात की ताजीम क्या कर पाएगा जो लाने वाले की ताजीम न कर सका। वो इस्लाम की ताजीम क्या कर पाएगा जो इस्लाम लाने वाले की ताजीम न कर सका। वो कुरान की ताजीम क्या कर पाएगा जो कुरान लाने वाले की ताजीम न कर सका। सच ये है कि वो रहमान की ताजीम क्या कर पाएगा जो पहचान कराने वाले नबी की ताजीम न कर सका। इसीलिए ये बात पलट कर आती है, मैं युअज़्ज़िम शायर जिसने अल्लाह के दीन की निशानियों का एहतराम किया, बिला शुबहा दिलों का तक़वा है ना। तो अगर दिल को प्यारे तुम मुत्तकी परहेज़गार बनाना चाहते हो, देर न करो, है ना। शायरुल्लाह जहां जहां जिधर जिधर तुम्हें दिखने नजर आए उनका एहतराम करो, उनका एहतराम करो। ये कुरान भी खुदा के दीन की निशानी है, जानी पहचानी है, ईमानी है, रूहानी है। ताजीम करो, है ना। तो दोस्तों ताजीम करोगे ये तुम्हारे दिलों का तक़वा है, और जब तुम्हारा दिल परहेज़गार बन जाएगा तो समझ लो दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी, जन्नत भी तुम्हारी, कौसर भी तुम्हारा, सारी नेमतें, बरकतें, सआदतें, रिफ़तें, अज़मतें, शानें, शौकतें सब मौला करीम आपको, हमको, सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।